ശ്രീധരൻ സാറിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത ബിയോണ്ട് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന വീഡിയോ കണ്ട് ചിലർ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മൺഡേ ഒരു യൂത്ത് മീറ്റുണ്ട്, അതും കൂടി കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം എന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു, ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കാണാമല്ലോ, കേൾക്കാമല്ലോ. അതിനായി ഞാൻ അകത്ത് കയറി അദ്ദേഹം നിറഞ്ഞ ചിരിയോടെ തൊഴുകൈയോടെ അകത്തേക്ക് വരുന്നത് മാത്രം പകർത്തി ഞാൻ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു. കുറച്ച് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് വീഡിയോ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കുമെന്ന്. കുറച്ച് ഭാഗം മിസ്സായെങ്കിലും പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ വീഡിയോ ആക്കി ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ യൂത്ത് മീറ്റ് മിസ്സായവർക്കായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് മീറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു റെപ്പറ്റീഷനാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതെങ്കിൽ യൂത്ത് മീറ്റിന് അദ്ദേഹം അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്ന ഒരു ഗുരുനാഥൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമുള്ള ഒരച്ഛൻ്റെ റോളിലായിരുന്നു യുവജനങ്ങളോട് ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങളിൽ, ജീവിത മൂല്യങ്ങളിൽ, സത്യത്തിലും മൂല്യങ്ങളിലും അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, കോമ്പിറ്റൻ്റായി പ്രൊഫഷണൽ തിളങ്ങേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡായി ജോലികൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അവരുമായി കാഷ്വലായി സംവദിക്കുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ മക്കളുടെ പ്രായമായിരുന്നു അവരിൽ പലർക്കും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാനും അവരെപ്പോലെ കണ്ണും കാതും കൂർപ്പിച്ച് ജിജ്ഞാസയോടെ, അതിശയത്തോടെ, ആകാംക്ഷയോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഇമ്മയനക്കാതെ കേട്ടിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം അടിമുടി ജ്ഞാനമാണ്, അറിവിൻ്റെ നിറകുടമാണ്, അനുഭവ സമ്പത്തിൻ്റെ ആഴക്കടലാണ്. വമ്പൻ വെല്ലുവിളികളെ സധൈര്യം നേരിട്ട് തകർപ്പൻ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച അനുഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. കൊങ്കൺ റെയിൽവേ, DMRC തുടങ്ങിയ വമ്പൻ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ തലപ്പത്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇന്നിവിടെ ഈ ചെറിയ നാടിൻ്റെ MLA ആയി വന്നതിൻ്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. I had my early education in Michelin School and Victoria College. I thought after my professional life, the experience that I have gained, the expertise that I have, and the knowledge that I have should be made available to my Palghat, which is very close and dear to me. That's the main reason. So I decided the first and foremost thing required is to have a planned development for which a master plan is required. So I hurriedly made out a master plan, only giving a few important areas. It is not a very exhaustive one. It has got to be taken up later on. And the master plan is for a horizon year of about 25 years. The first 5 years what is to be done has got to be grouped as a phase 1 and the remaining to be taken up. The biggest difficulty in our country is we all expect development, any work improvement should all come from government or municipality. That is just not possible. Government will not have that much money, and government mechanism, is so inefficient. A small little thing will take years and years for completion. I was shown some monumental wrong things going on in the city, like the city transport bus stand, which has taken 7 years, still not completed. Then the indoor stadium, another thing. What is happening to the town hall? What? This is the style of working of the government. My intention was this state of affairs to be changed. We must have a new work culture. We should be able to get things completed very fast. What is essential for the people? And if government cannot find funds, we should find from somewhere else and get the things done. That is my intention. Now when I started the Konkan Railway project, the government told me that please don't take it up, we won't have the money, even if you take it up, it will take 25 years for completion. Don't embark on Konkan Railway. I took up the challenge. I told the government, I don't want government funds altogether. I want only 1/3 of the railway government fund. The 2/3 I will mobilize from the market
and I'll get it completed in 7 years' time. Dear boys and girls, I was able to do exactly the same way. Government had put only 1/3 of the cost. You have done on a BOT project basis, build, operate and transfer pattern. So similarly, many things can be done in that fashion. Only an expert can plan, expert can plan it. And only an expert can mobilize resources for these things. This cannot be done by bureaucracy. This cannot be done by politicians. That is why this city needs a technocrat for development. മലമ്പുഴയുടെയും ശുദ്ധജല വിതരണ പ്ലാന്റുകളുടെയും വികസനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പറയുവാനുണ്ട്. ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലൂന്നി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി പാലക്കാടെ ഒരു ഉദ്യാന നഗരിയാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള വിശദമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നമ്മൾ കണ്ടതായതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ ഞാനിവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എങ്കിലും മാറി മാറി വരുന്ന ഭരണകൂടങ്ങളുടെ പിടിപ്പുകേട് മൂലം മുട്ടിലിഴഞ്ഞ് വലിഞ്ഞു നീങ്ങി നിരങ്ങി നീങ്ങുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ദുരവസ്ഥ എങ്ങനെ നല്ല ഒരു വർക്ക് കൾച്ചർ കൊണ്ടുവന്ന് പരിഹരിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദമായി യുവജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. You take the last example of the work I have done for Kerala, Palajivottam Bridge. See how things go in the country. These are examples. One Palajivottam Bridge had to be demolished and rebuilt. I don't think the government ever bothered to find out what went wrong with the original bridge. They were all after vigilance cases, very inefficient type of people investigating vigilance. They were only wanting to find out where the money has gone, where taken the money, whom to put behind the bar. They put everybody behind the bar, but doesn't help the country. പാലക്കാട് ഒരു ഫ്ലഡ് വരേണ്ട സ്ഥലമല്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടായ മാൻമെയ്ഡ് ഫ്ലഡിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലും ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികൾ സെൻസിബിളായി പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. See, this sort of thing has to change. Our government has got to be very proactive. Government has to be accountable to the people. People's representatives have to be accountable to people whom they elect. This sort of change has to come. And I personally, and many more jumped into, but the government with politics meant to bring in a change everywhere, not merely Palkat. Palkat is my immediate concern, no doubt, but my concern is the whole state. I want to bring in a new work culture to the state, like what you want to do it in time, do it within the estimate, and do it nicely, safely. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയമന്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ: പങ്ക്ച്വാലിറ്റി, ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, ഓണസ്റ്റി, കൃത്യനിഷ്ഠത, ആർജവം, സത്യസന്ധത എല്ലാം ചേർന്ന ഉയർന്ന ജീവിത മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതവും വർക്ക് ലൈഫും. തുടർന്ന് കേൾക്കാം. Having good moral values, why should we not have it? We don't have to purchase it. It's ingrained in us. And we all belong to a nation, to a country which has got very high traditions in integrity. You know, all the old epic stories where integrity has been kept so high, value of integrity. It is professional competence. You should have the right person for the right job. പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പിറ്റൻസിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പറയുവാനുണ്ട്. ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് ഉചിതമായ ആളുകളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ടെക്നിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്ത് ഒരു IAS കാരൻ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാനാണ്? ഞാൻ ആദ്യം കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ചെയ്തത്, എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന IAS കാരനെ പിൻവലിച്ച് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത് ഈ സാധാരണ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അല്ല, സ്റ്റേറ്റ്സ്മെന്നാണ്. എക്സ്പേർട്ടായ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാരായിരുന്നു രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്. സാധാരണ ഒരു MLA ആയി ഒരാൾ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ കാണാം അയാൾ ആ സ്ഥലത്തെ ഏറ്റവും ധനികനായി മാറുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തൻ്റെ ആരോഗ്യരഹസ്യം കൃത്യനിഷ്ഠയോടെയുള്ള ജീവിതചര്യ, യോഗയും മെഡിറ്റേഷനും ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമാണ്. I do yoga. That is so essential
for good energy. അദ്ദേഹം ഫയലുകൾക്ക് മീതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ വളരെയധികം അതിശയിപ്പിച്ചു. കൃത്യം 5 മണിക്ക് ഞാൻ ഓഫീസ് വിടും. വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫയലും എടുക്കാറില്ല. But I leave the office at 5 o'clock. I don't take files home at all. അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഭക്ഷണം, ആവശ്യത്തിന് എക്സസൈസുകൾ, കൃത്യനിഷ്ഠ, ഇതാണ് എൻ്റെ ആരോഗ്യ രഹസ്യം. Generally I have pranayam and yoga. Evening I go for a walk, at least for about 15-20 minutes at this age. In the young days I used to jog at least for 45 minutes. That's not necessary now. It's only systematic life. Systematic life. Regulate your food. Food plays a great part on your health. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാം മോഡറേറ്റായി ചെയ്യുവാൻ പഠിക്കുക. You must be moderate in your food, moderate in your work, moderate in your sleep, moderate in anything. That moderation, if you observe, I think that itself enough, that is good enough. And pranayam gives you the energy. That's why for keeping you very fit, energetic, and alert all the time. Thank you so much, sir. So, management style is handling all these 4 governments and with different styles of governments, probably different parties. So, how were you able to manage that and pull it off, sir? It was not 4 governments, 5 governments. കൊങ്കൺ റീവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ 4 ഡിഫറൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളെ സാർ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി 4 അല്ല, റെയിൽവേ അടക്കം 5 ഗവൺമെൻറ്റുകളായിരുന്നു. നമ്മുടെ വർക്ക് പെർഫോമൻസാണ് നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്. സിൻസിയറായി വർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും ടാക്കിൾ ചെയ്യുവാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ പെർഫോമൻസാണ് അവിടെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. Your intention in action. If you perform well, then it should be a good publicity. I always say that our performance should be our publicity should be our performance. I have no difficulty at all for many of the governments at all. And I had a bitter experience in one municipality wherein I create a bioculture of myself, which is costing hardly 300 rupees, and with which you can convert 1000 kg of organic waste to manure. So when I went to a municipality, they said, Sajeev, why don't you come with the rate revised as 4,500 so that you get the order. So you have been my inspiration throughout my life actually, and my final inspiration was I was a line manager in Qatar Metro for operational readiness, and I could successfully. So let me take this event and take the privilege to get your blessings from you if you allow me. And we've all, the common man has come out to campaign for you and to wish you the best for this. So we're really blessed to be in the presence of yours, and thank you so much for your time. Thank you very much. അദ്ദേഹം പോയതിന് ശേഷം ആ വൈബ്രൻറ്റ് യൂത്തിൽ നിന്ന് 2-3 പേരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. യു ആർ ദ ഓർഗനൈസർ ഫോർ ദിസ് പ്രോഗ്രാം, റൈറ്റ്? എനിക്ക് പേരൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? നീരജ. നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്? പ്രോഗ്രസ് ഫോർ പാലക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതൊരു വോളണ്ടറി ഗ്രൂപ്പാണ്. ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രൊഫഷണൽസ് ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. ഓക്കെ. ഞങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിന് എന്തെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏതിലാണ്? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ആ ലിങ്ക് എന്താണെന്നൊന്ന് പറയൂ. പ്രോഗ്രസ് ഫോർ പാലക്കാട് തന്നെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും. ട്വിറ്ററിൽ പ്രോഗ്രസ് ഫോർ PGT എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഹാൻഡിൽ. ഐ തിങ്ക് a lot of people are ready to contribute to get on the ground and volunteer. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, പക്ഷേ they don't find the right channel to do it. So we have just organized all of the volunteers together. We have gotten all of them together. ഇത് പാർട്ടിക്ക് അപ്പുറത്താണ്. Like it's not, none of them exactly. To be honest, ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത്രയും വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് ആരും ഞങ്ങളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി കാരണമോ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല. ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി റെക്റ്റാക്കിയത് കാരണമാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ വോളണ്ടിയറിലി ഒത്തുചേർന്ന് ഞങ്ങളിത് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഷോസ് വാട്ട് ഹീ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ്. ഹീ ഈസ് ബീൻ ഏബിൾ ടു മൊബിലൈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ
പുള്ളി വിതൗട്ട് ഈവൻ ടെല്ലിങ് യു ഹാവ് ഡൺ എ വണ്ടർഫുൾ ജോബ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്താ പേര്? അർജുൻ പ്രസാദ് എന്നാണ് പേര്. ആ എവിടുന്ന് ആ ഓക്കെ. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്? ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ശ്രീധരൻ സാറിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പയിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം വോളണ്ടിയേഴ്സും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. ത്രൂ അസ് എനിക്ക് നോളേജ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതായത് പ്രോഗ്രസ് ഫോർ പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് യങ് ടാലൻറ്റ് ഫോർ ശ്രീധരൻ സാറിൻ്റെ ക്യാമ്പയിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇവർ ബേസിക്കലി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഹൗ എക്സാക്ട്ലി അതായത് ഇലക്ഷന് വേണ്ടത് എന്താണ്, അതായത് ശ്രീധരൻ സാർ ജയിക്കണം, അതായത് വൈ എക്സാക്ട്ലി ആർ വി ഹിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞ 40-45 കൊല്ലമായിട്ട് ദർ ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇല്ല, ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ല, ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ല, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ല, ദർ ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഇടതും വലതുമായിട്ട് മാറി മാറി ഭരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ശ്രീധരൻ സാറിന് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് എ മാൻ ഓഫ് ഹിസ് വേർഡ്. പുള്ളി പറയുന്നതേ ചെയ്യുന്നതേ പറയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയത്തിന് മുമ്പേ ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് സ്പീക്സ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ്. ക്ലിയർ കട്ടായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീധരൻ സാറാണെങ്കിൽ ഈ പാലക്കാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്കും ശ്രീധരൻ സാറിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു ഇറ്റ്സ് ബേസിക് കോമൺ സെൻസ്. സോ ശ്രീധരൻ സാറിനെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് നമുക്ക് വേണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞ മാതിരി 5 വർഷമൊന്നും പുള്ളി എടുക്കില്ല. മേ ബി ഇൻ 1 or 2 years he will make Palakkad one of the biggest districts and most advanced districts in കേരളം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസമുണ്ട്. അതിനെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത എല്ലാ യൂത്തും ചെറുപ്പക്കാരും കൂടെ. 100% ഷുവർ പാലക്കാടിൽ ഇനി പുള്ളി അറിയാൻ പോണത് മെട്രോമാൻ ആയിരിക്കില്ല, പുള്ളി അറിയാൻ പോണത് പാലക്കാടിന്റെ സൂപ്പർമാൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അറിയുണ്ടാവുക. ഐ എം 100% ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി. അജിത്ത് എവിടുന്നാ വരുന്നത്? ഞാൻ പട്ടാമ്പിന്നാണ് വരുന്നത്. പട്ടാമ്പി. For E. Sridharan sir. Okay. Like I don't have any kind of political affiliations, nothing. Like E. Sridharan sir എന്ന് പറയുമ്പോൾ kind of energy from somewhere. I just want to volunteer for him because it's kind of a golden opportunity. We shouldn't miss it. Like once in a lifetime opportunity. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ LDF UDF എന്നല്ല, we're kind of fed up with these kind of politicians who doesn't do things within the stipulated time. But when we have someone like a Karma Yogi like E. Sridharan sir who has completed projects within the stipulated time. And last day I was reading I got a book about the Karma Yogi book. One of my sir gifted it to me. And അതിലെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ പറയുന്നത് കൊച്ചി മെട്രോന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ ഒരു വലിയ സമരം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയർ അടക്കം കുറെ പേര് ഒരു മനുഷ്യചങ്ങല തീർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചിൻ പ്രൊജക്ട് DMRCക്ക് ഈ ശ്രീധരൻ സാർ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന DMRCക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധിച്ചിട്ട്. See that kind of respect he has all over the society. Okay. We have to understand. That's the only reason. Okay. How do you feel after the meeting? Like I was just staring at him. Like full time I didn't move my eyes. I didn't blink my eyes literally. I was just staring at him. ഇത് sir പറയുന്നത് ശരിക്കും if they can take it in, like he will win. But our only aim is to, like our work is to, we have to ensure that whatever he says reaches each and every person in this constituency. We should do it. We just have maybe 7 to 8 days. Like ellarum, you just get onto the grounds. Friday, Saturday, Sunday, we are planning a huge volunteer door-to-door campaigning. If you are interested, you just contact the admin team. We have given the numbers. You just contact @Progress for Palakkad. Progress for PGP. That's the Twitter handle name. You just ping us on the Progress for PGP or ping Ajit Suraki or Manoj Onganat. You just reach out to us. We want to make it. Really inspiring. Okay. And what are you doing? I am working as a software engineer at Amazon, Hyderabad. Yeah. So you have came only for this? I took a leave today just to come for this. I took a leave on. I'm taking a leave on Friday also. Okay, that's just really great. Thank you so much. Yeah. Thank you. Hi, എന്താ പേര്? Hello, my name is Srihari. I'm from Kannadi, Palakkad. കണ്ണാടി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറയൂ. ഓക്കെ. മിക്കപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് ഇനാമ്പച്ചി മരപ്പട്ടി എന്നുള്ള 2 ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ആരെ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ. പക്ഷേ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പാലക്കാടുകാർക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇത്രയും വർഷം ഒരു കർമ്മയോഗം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രത്തോളം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഈ നാട്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മേ ബി നമ്മളെ അദ്ദേഹത്തെ ജയിപ്പിക്കുക എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ വിന്നറാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് മാത്രമാണ്. മേ ബി അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വി ആർ കൂൾ. സോ ഞാൻ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി എവറി ഡേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി.
ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ ഓക്കെ, എൻ്റെ പേര് മനോജ്. ഈ ഓർഗനൈസിങ് ടീമിലുള്ള ആളാണ് അല്ലേ? പ്രോഗ്രസ് ഫോർ പാലക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ഒരു വോളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഇതൊരു ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ? ഞങ്ങൾ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ 3 പേരുണ്ട്. എന്താ പറയുക, പാലക്കാടുള്ള വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, പാലക്കാടിന് പുറത്ത് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അല്ല, നിങ്ങളുടെ പിന്നിലൊരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണോ? സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര പോപ്പുലറായി ആണ്. ഒരു വലിയൊരു വോളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ശ്രീധരൻ സാർക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണോ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗ്രേറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ യൂത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം യൂത്തിൻ്റെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം കവർന്നിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൗ വാസ് ദ പ്രോഗ്രാം? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. ലൈക്ക് more than 80 members ഉണ്ടായിരുന്നു, all youngsters, and all of them are ready to come and work on the ground. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഒരു വൈബ്രന്റ് യൂത്ത് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ. അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഉപദേശങ്ങളൊക്കെയും കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ ഇനിയും മുമ്പിലേക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം പ്ലാനുകളുള്ളത്? നിങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു. ഇനിയും മുമ്പിലേക്ക് പോകാനുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ശ്രീധരൻ സാറിൻ്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി, നാടിൻ്റെ വികസനത്തിനായി, അദ്ദേഹത്തെ ജയിപ്പിക്കുവാനായി പല ഭാഗത്തുനിന്നും വന്നവരാണ് അവരെല്ലാം. അതിനായി അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുകയാണ്. ബഹുവിധ രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം നാടിൻ്റെ നന്മയെ മാത്രം മുന്നിൽ കാണുന്ന നല്ല മനസ്സുള്ള കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ. എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നി അവരെ പരിചയപ്പെട്ടതിൽ. ഞാനും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ഒരിക്കൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് നിങ്ങൾ ഈ നാടിനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്ദികേടായിരിക്കും, നമ്മുടെ മക്കളോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയായിരിക്കും. ഈ അവസരം ഇനി ഒരിക്കലും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോട്ടേഴ്സിനിടയിൽ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും കൂടി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. നന്ദി.